దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. అందరూ నాకు ఆశీర్వాదంగా ఉంది. మరి వాక్యం ద్వారా నేను బలపడుతున్నాను. మరి ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అని అన్న చెప్పినప్పుడు నేను ఆ వాక్యం బట్టి బలపడుతున్నాను. మరి చర్చిలో మరి మంచి ఐక్యత ఇచ్చిండు, అందుకొరకే దేవుని స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మరి అందరితో కలిసి ఐక్యతగా ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి కొన్ని సంఘాలలో చూస్తుంటే ఆ ఐక్యత ఉండదు, వచ్చి వడనే పోతుంటాం. కానీ ఈ సంఘంలో అట్టు కాదు, వచ్చిన వాళ్ళందరితో ఐక్యతగా మరి మాట్లాడడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మరి అన్న అనేక విషయాలు ఏ విధంగా ఉండాలి, మరి ఆత్మీయ జీవితంలో సేవ విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పినప్పుడు దాన్ని బట్టి బలపడుతున్నాను. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. ఈ చర్చి నాకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది, దేవునికరంగా ఉంది. మరి ఏ విధంగా ఆత్మీయులు మనం ముందుకు సాగాలి, ఆత్మీయంగా ఏ విధంగా ఎదగాలి అని అన్న వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాను. మరి లోకానికి మరి దేవుని బిడ్డలకి ఏ విధంగా ఉండాలి అని అన్న చెప్పినప్పుడు అవి కూడా నేను ఈ సంఘంలో తెలుసుకొని ఉన్నాను. మరి వాక్యం ద్వారా మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రతిష్ఠిత కలిగి ఉండాలి, ఏ విధంగా మనం లోకానుసార ఆచారాలు మనలో ఉండకూడదు అని ప్రతి వారం వాక్యం ద్వారా నేను ఎంతో దేవుని దగ్గర అవుతున్నాను. అందుకొరకే దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. మరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా మరి నేను చాలా విషయాలు నా జీవితంలో నెరవేరిని, అందుకొరకే దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. మరి ఈ సంఘంలో అనేక విషయాలు మరి తెలుసుకొని ముందుకు పోవడానికి చాలా దీవెనకరంగా ఉంది. మరి ఆత్మీయ అన్నయ్య గారు అనేక విషయాలు చెప్పడం ద్వారా నేను ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాను. అన్న ప్రతి విషయం ఏ విధంగా ఉండాలి, మనం ఉండాలని చెప్పినప్పుడు ఆ విధంగా మనం నడుచుకోవడానికి మరి దేవుని కృప ఇచ్చిన్నాడు. మరి ఆత్మీయ అన్నయ్య గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి చర్చి నాకు ఎంతో ప్రయోజనంగా ఉంది, అందుకొరకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించును గాక. అందరికి వందనములు. నేను కరుణ్ బాబు ఆయన పాస్టర్ దగ్గర బాప్టిజం తీసుకున్నాము. ఆడ ఒక సంవత్సరము పోయినాము. ఆడ నుంచి పోతా ఉన్నాము. మళ్ళీ సడన్ గా ఆగిపోయి మళ్ళీ కెల్లిసికి పోతున్నాము. కెల్లిసికి పోతున్నప్పుడు ఆ నుంచి అగస్టిను సుమారుగా ప్రశాంత్ బెదర్ గురించి చెప్పిండు. బాగా వాక్యం చెప్తాడు, బాగా ఆయన మంచి వర్తమానం చెప్తాడు. ఆయన దగ్గర ఒక రోజు రాండి అని సరే చెప్పేసి పోయిండు. తర్వాత మేము ఆ నుంచి ఇల్లు గాలి చేసి మేము పక్క తెరువులోకి పోయినాము. మళ్ళీ నేను ఆ చర్చికి ఈ చర్చికి ఎందుకు మారేదని కెల్లిస్కే పోతున్నా. తర్వాత రూపమ్మ వచ్చి అన్న దగ్గరికి వచ్చింది, పాస్టర్ దగ్గరికి. నేను ఫస్ట్ టైము ఈ చర్చికి వచ్చినప్పుడు అన్న ఒక్క వాక్యం ద్వారా నా జీవితము ఆ క్షణమే మారిపోయింది. ఆ ఒక వాక్యం ద్వారా, ఆయన అన్న చెప్పే వాక్యం ద్వారా, ఆయన చెప్పే ప్రతి ఒక్క వాక్యము నా హృదయం మార్చుకున్నా, నా జీవితాన్ని మార్చుకున్నా, లోకానుసారంగా ఉండకుండా, లోకంలో ఉండకుండా నా కుటుంబాన్ని చక్కబెట్టుకుంటున్నా. ఆయన చెప్పే ఒక్కొక్క వాక్యము నా జీవితం మారింది. ఆయన చెప్పే ప్రతి వారం చెప్పే వాక్యము నా జీవితం మారి నా దేవుడి చదువులో విశ్వాసం కలిగి నేను జీవిస్తున్నా. ఈ చర్చికి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ 2 సంవత్సరాలలో వాక్యం ద్వారా నేను మారిన, వాక్యం ద్వారా నేను నా జీవితాన్ని బాగుపరుచుకున్నా. ఆయన చెప్పే ప్రతి ఒక్క వాక్యము నా యొక్క జీవితము మార్చి నేను ఈ యొక్క హోరేజ చర్చిలో నన్ను దేవుడు నిలబెట్టినందుకు, ఒక సాక్షిగా నన్ను నిలబెట్టినందుకు, ఒక సాక్షిగా నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టిండు. దాన్ని బట్టి దేవునికి నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నా. దైవజనుల గురించి, దైవజనులు చెప్పే ఒక్కొక్క వాక్యము ఇప్పుడుకని కాదు, నా జీవితము ఇంకా నేను ముందుకు సాగాలి, ఇంకా దేవుడు వాక్యము ద్వారా ఎలా ఇతరులకు చెప్పాలి, ఇంకా అనేక వాక్యము ద్వారా తెలుసుకొని నేను ఎలా జీవించాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలని నాకు అన్న ద్వారా నేను చాలా வாக்கியம் நான் நேர்ச்சுக்கொண்டா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த ஹொரைசன் சபையில் இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதமாக வாழ இந்த சபை எனக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு சபையாக இருந்தது. இந்த சபையில் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறபடியால் நான் மாத்திரமல்ல என் குடும்பமும் சேர்ந்து இந்த சபையில் ஆராதிக்கவும் அவரை கனம் பண்ணவும் அவரை மகிமைப்படுத்த எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறபடியால் நானும் குடும்பத்தாரும் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த சபையிலே ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல எல்லா காரியங்களிலும் இந்த சபையிலே நான் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள், ஆவிக்குரிய காரியங்களும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி, கர்த்தருக்கு இன்னும் கிட்டி சேர இந்த சபை மிகவும் உதவியாக இருந்தது. இந்த சபை போதகருக்கும்
இந்த சபைக்கும் நான் முற்றிலும் நன்றி சொல்லுகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை நீ சாட்சியாக வைத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். 2017 ஆண்டிலிருந்து இந்த 2024 வரைக்கும் இந்த ஊழியத்தில் கர்த்தரை நிறுத்தி வைத்ததுக்காக முழுதுமாக நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். இந்த ஊழியத்தில் நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை என்னை காண்பித்து கர்த்தர் பெரிதான கிருபையினால் என்னை இந்த ஊழியத்தை சேர்த்ததுக்காக முற்றிலுமாக நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். 2017 ஆண்டில் இந்த ஊழியத்தில் வந்து சேரும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இந்த ஊழியத்திலும் நிறைய காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். மாத்திரமல்லாமல் வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்கள் மாற்றங்கள் உண்டான ஒரு நேரம் என்றால் இந்த ஊழியத்தில் நான் கலந்து கொண்ட நேரத்தில் தான். என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் நான் இழந்து போனனோ, என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் நான் பின்தங்கி இருந்த காரியத்திலெல்லாம் கர்த்தர் எனக்கு கூடவே இருந்து இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக செய்திருக்கார். இந்த சபை போதகருக்கு முற்றிலுமாக நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியமும் நாங்கள் அவரிடம் சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாகவே அதில் ஒரு விடை இருக்கும். ஒரு சொல்யூஷனோட தான் நாங்கள் அது வெளியில் வருவோம். எத்தனை பேருக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் எங்களுக்கு அதுக்கு பெரியதான கிருபை கொடுத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரமில்லாமல் தொடர்ந்து இந்த 8 வருடங்களை ஆண்டவர் என்னை கிருபையாய் முடிக்க கத்த கிருபை செய்தார். இன்னும் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தில் அதிகமாக வளரவும் நிற்கவும் எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கடந்த 2 வருடங்களாக கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஏனென்றால் போதகரோட பிரசங்கத்தில் உண்மையான வார்த்தைகள், உண்மையான சத்தியங்கள் இருக்கிறதை நான் கண்டிருக்கிறேன். அதனுடைய வார்த்தை மூலியமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சமுதாய வாழ்க்கையிலும் நிறைய காரியங்கள் எனக்குள்ளாக ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறது. முற்றிலுமாக தேவனுடைய கிருபை மாத்திரமே. கர்த்தர் இந்த இடத்துல இந்த ஊழியத்திலே நிறுத்தியதற்காக முற்றிலுமாக தேவனுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். கர்த்தர் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தில் இன்னும் நான் நிலை நிற்கவும் கர்த்தர் எனக்கு கிருபை பாராட்டும்படியாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம். கடந்த 8 ஆண்டுகளாக வந்து சர்ச்சையும் நம்மளையும் வழிநடத்தின பாஸ்டர் பிரசாந்த் அண்ணாக்கு ரொம்பவும் நன்றி. 2016 நாங்கள் வந்து அண்ணா கூட இருக்கிறோம். இது வரைக்கும் அண்ணா கூட வந்து நாங்கள் இருக்கிறதால வந்து கர்த்தருக்கு ரொம்பவே நன்றி சொல்லிக்கணும். அண்ணா வந்து யாருக்காக இருந்தாலும், சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும், ஏஜ் வயசு யாராக இருந்தாலும் ரொம்ப மரியாதை தந்து ரொம்ப ஒரு அன்பாக நடத்துவார். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அதனால தான் வந்து இத்தனை பேர் வந்து அண்ணா கூட இன்னும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்மளை ஆர்விக்குரிய லைஃப்பில் வந்து நம்மளை ட்ராவல் பண்ண வச்சதுக்கு அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போது 8 வருஷம் முடிஞ்சு 9 வருஷத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த ஒரேசான் சர்ச் இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வந்து இன்னும் சந்தோஷமாக நம்ம இருக்கிறதுக்காக கர்த்தருக்கு ரொம்பவும் நன்றி சொல்லித்தரேன். தேங்க்யூ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் வந்து எங்கள் அண்ணாங்க வந்து சூப்பர் வின்சமஸ் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும், பொறாமையாக இருக்கும். அவங்க அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அண்ணா கூட என்ன பண்ணுவாங்க. நான் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போதெல்லாம் வந்துட்டு யோசிப்பேன், அவங்க இருக்கிற மாதிரி என்னால் இருக்க முடியலையே, சூப்பர் வின்சமஸ்க்கு நானும் போயிட்டு எதனா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்சியாக எனக்குள்ள ஒன்று தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து எனக்கு பூர்த்திப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த ஹொரைசன் சபை எனக்காக வந்தது. நான் வந்து 10th படிக்கும்போது இங்கே வந்து அண்ணா கூட இருந்தேன். இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு இதுவும் பண்ணதில்லை. அதாவது என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய தீய பழக்கங்களோடு இருக்காங்க. ஆனால் நான் வந்து இது வரைக்கும் அதை தொட்டதோடு இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளிலும் நான் வந்து கர்த்தர் தான் என்னை வந்து காப்பாற்றுறாரு. அதுக்காக நான் வந்து ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் எனக்காக காத்து இந்த ஒரே சபையை எனக்காக கொண்டு வந்தார்னு நான் நம்புகிறேன். இதே நான் என்னுடைய சீரியஸ் ஆச்சு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த 8 ஆண்டுகள் எங்களை வந்து கர்த்தர் வந்து நன்றாக வழி நடத்தினார். அதற்காக நன்றி. 2017 நான் சூப்பர் வின்சமஸ் வரும்பொழுது சும்மா வந்துட்டு போகிற மாதிரி இதாக இருந்தேன். சும்மா சபைக்கு போகணும் வரணும் அப்படி தான் இருந்தேன் 2017 வரைக்கும். 2018 எனக்கான பொறுப்பு வந்து சபை போதகாரர் என்கிட்ட கேட்டு இது பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ நான் ஸ்லைடில் உட்காந்து ஆரம்பித்தேன். 2018 வந்து நானும் ஷாமும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் வந்து உட்காந்து அவங்ககிட்ட ஷாம்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டு அங்கேருந்து படிப்படியாக சபையில் வந்து ஒவ்வொரு வேலையும் செய்ய ஆரம்பித்தேன். சபை க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துலேருந்து நான் சபையிலேருந்து கற்றுக்கினேன். சபையில் நான் கற்றுக்கிறது எல்லாமே என்னோடய ரியல் லைஃப்பில் கூட எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. பிறர் இடத்துல எப்படி பேசணும் நான் கற்றுக்கிட்டேன், எப்படி அவங்ககிட்ட நடந்துக்கணும் நான் கற்றுக்கிட்டேன், யாராவது தவறு செஞ்சால் எப்படி மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்தில் கூட நான் வந்து இங்கே சபைக்கு வந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் கர்த்தருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த 8 ஆண்டுகள் வந்து எனக்குன்னு ஒரு பொறுப்பினை தந்து அதில் நான் உண்மையாக இருக்கும்படி என்னை நன்றாக வழிநடத்தின கர்த்தருக்கு வந்து ஸ்தோத்திரம். அதிகமாக இந்த சபைக்கு வர்றது, இங்கே சபையில் வந்து நேரத்தை செலவழிக்கும் போது எனக்கு அந்த ஒரு திருப்தி வரும். இந்த சபையை விட்டு வெளியே போனால் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். இந்த சபையில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அதெல்லாம் மறந்துடுவோம்.
ஞாயிறு ஆராதனைக்கான அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எடுக்கும்போது அதுக்கேற்ற ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது இங்கே மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த அது கற்றுக்கும் போது இங்கே இருக்கும்போது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்ட் நம்மளுக்கு வரும். அது இந்த சபையை விட்டு வெளியே போனால் நம்மளுக்கு திருப்பி அந்த வாழ்க்கையான அந்த பிரச்சனையான வாழ்க்கையில் வரும். ஆனால் அந்த பிரச்சனையான வாழ்க்கை கூட சமாளிக்கிற அளவுக்கு போதகர் சொன்ன ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் அது வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து அது நான் ஏற்றுக்கொண்டு அது நடந்தபடி சபையிலேருந்து வெளியே போகும்போது கூட அது எனக்கு தைரியம் கிடச்சிது. எல்லா சுச்சுவேஷனும் சமாளிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து தைரியம் கிடச்சிது. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அது எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், ஏதாவது ஒரு சண்டை வந்து அது எப்படி சமாதானமாக மாற்ற வேண்டும் என்று இங்கே வர ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் என்னோடய வாழ்க்கையில் அது வந்து நடக்கும் பொழுது அது நான் ஏற்றுக்கொண்டு அதை நான் திருத்திக்கொள்ள ட்ரை பண்ணேன். என்னோடய லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தருணம் எதுனா நான் வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றும்போது நான் இந்த சபையில் தான் ஞானஸ்தானம் பெற்றேன். அந்த ஞானஸ்தானம் பெற்றும்போது என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப பயம் இருக்கும். ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோமே இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து முன்னாடி போல வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட இப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது கர்த்தருக்கு பயந்து வாழணுமே அப்படின்னு சொல்லி ஞானஸ்தானம் எடுக்க கூட யோசித்தேன், நம்ம செய்வோமா இல்லை செய்ய மாட்டோமான்ட்டு. ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு சின்னதான நம்பிக்கை, அந்த சின்ன நம்பிக்கையில் இருந்து நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன். ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சின்ன நம்பிக்கை வந்து எனக்கு பெருசாகி எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சபையும் சபை போதகரும் சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் தந்த கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். இந்த 8 ஆண்டுகள் எனக்குன்னு ஒரு பொறுப்பினை தந்து சபையை தந்து சபை போதகரை தந்து சபை குடும்பத்தாரை தந்த கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். 2017ஆம் ஆண்டு வந்து நான் இந்த சபைக்கு வந்தேன். என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வில்லியம்ஸ் தான். அவன் தான் என்னை இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்தான். அப்போ வந்து எப்படி வந்தேன்னா கடமைக்காக சபைக்கு வர்றது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பயுமே அப்படி தான் வந்துட்டு இருந்தேன். வரோம், நம்ம சர்ச்சுக்கு வரோம் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக நான் +1 10th முடிச்சுட்டு +1 போகும்போது கொஞ்சம் கோவம் அதிகம். அதனால் நான் வந்து டிசி வாங்கிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் கோவத்தில். அப்போ தான் சபையின் போதகர் வந்து அண்ணா வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க, இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிவா நான் உன்னை கொண்டு போய் நான் உன்னை சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாவே வந்தாங்க. வந்து தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட பேசினாங்க. பேசி இந்த ஒரு சான்ஸ் தாங்க, எனக்காக தாங்க, அவன் நல்ல மதிப்பெண் எடுப்பான்னு சொல்லி என்னை சேர்க்க வச்சு என்னை படிக்க வச்சாங்க. நான் அண்ணா பேரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் படித்தேன். அவங்க சொன்னாங்க 50%க்கு மேலே எடுத்தேன். 50%க்கும் மேலே எடுக்க தேவன் தான் எனக்கு கிருபை செஞ்சாங்க. அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு விஷயத்துலேயும் சபையின் போதகர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு இடத்துக்கு போனால் எப்படி பேசணுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்போ வந்து யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்னு எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது சபையின் போதகர் தான். இந்த சபை வந்து எனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, சண்டே சர்வீஸுன்றது ஃபஸ்ட்டு கடமைக்காக இருந்தது. இப்போ வந்து கடமைக்காக இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம வரணும், அப்படி செய்யணும், தேவனோட பணி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துக்கு. இப்போ வந்து வேலையில் வந்து சண்டே வர சொன்னாலும் நான் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவேன், சண்டே நீங்கள் எவ்வளோ சேலரி கொடுத்தாலும் சரி, நான் சண்டே வந்து வேலைக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லுவேன். அப்போ அவங்களே சொன்னாங்க, ஏன்ப்பா இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி எனக்கு சபை தான், தேவன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்படியே என்னை மாற்றினாங்க இந்த சபையின் போதகர். சபை எனக்கு உறுதுணையாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, ஆஷமானா சரி, அகஸ்டினா சரி, எல்லாமே ஒரு விஷயமும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒரு விஷயமும் சொல்லி கொடுத்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. இப்போது நாங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோன்னா அதுக்கு தேவனுடைய கிருபை மட்டும்தான். பேப்டிசம் எடுக்கவும் எனக்கு கிருபை செஞ்சாங்க. இந்த 8 ஆண்டுகள் எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தும் தேவனுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி. 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 ஹாப்பி ஆனிவர்சரி.